की भी नजरें उठे आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं. If you connect a charged capacitor across an inductor, you will see a beautiful energy exchange take place between the two elements. These energy oscillations look as if the capacitor is saying, "You take the energy," and the inductor then says, "No, you take my energy." Why don't any of these elements store the energy and become settled? Let's have a look at the interesting physics behind these oscillations and some of the applications. Before diving into the LC circuit, we need to understand a simple circuit, a capacitor-resistor circuit. The capacitor is fully charged initially. Let's introduce a resistor into the circuit. Here you can observe that initially the current flow is at the maximum and then it sharply decays with time. This is expected because at the beginning the charge difference is at the maximum, so the current has to be at the maximum. Now let's see what will happen if the resistor is replaced with an inductor. Here again, the capacitor is fully charged initially. It's quite logical to expect that there will be a huge current flow at the beginning, and then the current flow would reduce as in the previous case. However, this will not happen in practice. An inductor develops EMF across it, based on the change in current flow. This means that a drastic change in current is not possible across the inductor as in the previous case. Now the current flow starts from zero and increases to the maximum, and then comes back to zero again. In an inductor-capacitor circuit, the current flow variation has to be gradual, and here we can see that the current flow in the LC circuit is shaped like a sine curve. Let's look at the electron flow animation once again. The current in the circuit starts from zero and gradually achieves the maximum value. In the next 1/4 of a time period, the current from the capacitor starts to decrease, resulting in another change in current. At the end of the capacitor discharge, if you check the EMF across the inductor, it will have the opposite polarity to the initial EMF. This reverse EMF charges the capacitor with the opposite polarity. In the next half of the time period, the capacitor will be fully charged with the reverse polarity. This also means that the current flow will be in the reverse direction for the next half. Hence, in an ideal circuit, this back and forth flow of current would continue to charge and discharge the capacitor and form endless oscillations of energy. However, practically, we can never achieve such ideal behavior due to the presence of resistance. The resistance causes energy decay in the form of heat. This means that in a practical circuit, the oscillations will die out eventually. As we increase the resistance, the oscillations die out very quickly as shown. If we increase the resistance further to some critical value, there would be no oscillation at all. Underdamped LC circuits have many applications in industry, namely thyristors, magnetrons, etc. In communication systems, they are an integral part of frequency filters. Please don't forget to support us. Thank you. સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો 220 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝ એસી સપ્લાય સાથે 100 ઓહ્મના અવરોધ જોડેલ છે. પરિપથમાં પ્રવાહનું આરએમએસ મૂલ્ય. બી એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન ખર્ચાતો ચોખ્ખો પાવર કેટલો હશે? તો જો અહીંયા આપણને VRMS બરાબર 240 વોલ્ટ આપેલું છે, 220 છે. એની આવૃત્તિ F બરાબર આપણને 50 હર્ટ્ઝ આપેલી છે. અવરોધ R બરાબર 100 ઓહ્મ બરાબર છે. તો આપણે કહી શકાય કે ભાઈ માત્ર R ધરાવતા એસી પરિપથ માટે મોડ્યુલસ ઓફ Z equals to R. So therefore IRMS is equals to VRMS upon R. તો VRMS તો આપણને 220 આપેલો છે, R 100 આપેલો છે, એટલે 2.2 એમ્પિયર. બીજો આપણને પૂછેલું છે એક ચક્ર દરમિયાન ખર્ચાતો કુલ પાવર. તો જો પરિપથમાં એસી પરિપથમાં પાવર
તો પાવરનું સૂત્ર છે આપણી પાસે P બરાબર VI એટલે VRMS IRMS ઇન્ટુ cos phi. માત્ર R ધરાવતા પરિપથ માટે શું આવશે? પરિપથ માટે phi બરાબર 0 એટલે cos 0 is equals to 1 એટલે P બરાબર VRMS into IRMS. તો VRMS 220, IRMS 202 એટલે 484 વોટ મળે. સ્વાધ્યાયનો 7.6 L બરાબર 2 મિલી હેનરી, C બરાબર 32 માઇક્રોફેરાડ, 10 ઓહ્મ વાળા LCR શ્રેણી પરિપથ માટે અનુનાદીય આવૃત્તિ ઓમેગા R મેળવો. આ પરિપથનું Q મૂલ્ય પણ શોધો. તો જો L બરાબર આપણને કેટલા આપેલા છે? તો L બરાબર આપણને આપેલા છે 2 હેનરી, C બરાબર 22 માઇક્રોફેરાડ, 32, R બરાબર 10 ઓહ્મ. બરાબર છે. તો પહેલા અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિ એટલે ઓમેગા R બરાબર 1/√LC એટલે 1/√. L બરાબર કેટલા? 2. આ 32 નું 10 to minus 6 એટલે ઓમેગા R બરાબર 1/, આ 64 નું વર્ગમૂળ 8 into 10 to minus 6. બરાબર છે. હા સોરી, અને આનું 10 to minus 3 નું એ minus 3 થઈ જવાનું એટલે કે 800 divided by 8, 64 આનું થઈ ગયું એટલે 8000 ના છેદમાં 1000 ના છેદમાં 1000 ના છેદમાં એટલે આ થઈ ગયું 125 રેડિયન પર સેકન્ડ. હવે બીજી વસ્તુ યાદ રાખો, જો દાખલાની અંદર ચોપડીમાં રકમમાં પણ શબ્દ વાપરેલો છે આવૃત્તિ શોધો. આવૃત્તિ એટલે ખરેખર એફ જ થાય, પણ બધી જગ્યા ઉપર જે શોધેલું જે છે ને એ ઓમેગા શોધેલો છે. એટલે આપણે એક્ઝામમાં રિસ્ક નહીં લેવું હોય તો FR બરાબર, હવે આપણે અનુનાદી આવૃત્તિ શોધી કાઢ્યું તો FR બરાબર, અથવા આપણે કહી શકાય કે ઓમેગા R બરાબર 2πf. તો F બરાબર ઓમેગા અપોન 2π. તો ઓમેગા કેટલો મળ્યો? 125/2π હર્ટ્ઝ. એવું લખી દઈએ તો ચાલે. આગળ ગણતરી કરી લેજો. બરાબર છે. એટલે એક્ઝામમાં શું છે કે કોઈ વખત એવું બની શકે કે આવૃત્તિ શબ્દ વાપરેલો છે તો કોઈ એક્ઝામિનર પકડી લે વાતને કે ભાઈ આવૃત્તિ તો F થાય. ક્યુ ફેક્ટર, તો ક્યુ ફેક્ટરના ઘણા બધા સૂત્રમાંથી એક સૂત્ર જે છે તે આ ત્રણને ભેગા કરતું છે. યાદ હોય તો 1/R√L/C. તો આ 1/10 રૂટ L બરાબર 2 ને આ 32 into 10 to minus 6. બરાબર. તો આનો જે આન્સર આવશે એ તો આ આપણે 16 એટલે 1 ના છેદમાં આ 40 થઈ ગયું. સોરી, હા, આનું વર્ગમૂળ આ 4 ને બરાબર 4 વર્ગમૂળ એટલે 20 થવાનું ને આ થઈ ગયું 10 to 3 એટલે 25. બરાબર. સ્વાધ્યાયનો 7.7 27 મિલી હેનરી ઇન્ડક્ટર સાથે 30 માઇક્રોફેરાડનું સંપૂર્ણ વિદ્યુતભારિત કેપેસિટર જોડે છે. તો પરિપથમાં મુક્ત દોલનની કોણીય આવૃત્તિ કેટલી હશે? જો અહીંયા કોણીય આવૃત્તિ શબ્દ વાપરેલો છે તો કોણીય આવૃત્તિ ઓમેગા બરાબર 1/√LC એટલે 1/√L આપણને કેટલો આપેલો છે? 27 મિલી હેનરી એટલે 27 into 10 to minus 3 multiplied by કેપેસિટર 30 into 10 to minus 6. બરાબર. તો આ 9 થવાનું એટલે આનું એક બિંદુને આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે એટલે ઓમેગા બરાબર 1/√. આ -3 -6 એટલે -9 થયા. હવે -9 એટલે આ એક બિંદુ આપી દે એટલે 10 to minus 8 થઈ ગયું ને આ થઈ ગયું 81 એટલે ઓમેગા બરાબર 1/9 into આ 10 to 4 ઉપર જતા રહ્યા. આ 10 to minus 8 વર્ગમૂળ નીકળી ગયો એટલે 10 to minus 4 પણ ઉપર જાય એટલે +4 એટલે 10,000/9. તો એનો જવાબ જે આવશે 1.1 into 10 to 3. બરાબર ને? અહીંયાનું એક બિંદુ આપી તો 10 થઈ જાય
10^9 એટલે 1.1 આટલા રેડિયન પર સેકન્ડ. 7.8 સ્વાધ્યાયના 7.7માં કેપેસિટર પરનો પ્રારંભિક વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય 6 મિલીકુલમ ધારો તો પ્રારંભમાં પરિપથમાં સંગ્રહાયેલી ઉર્જા કેટલી હશે, પછીના કોઈપણ સમયે કુલ ઉર્જા કેટલી થશે. તો જો આ જે પરિપથ છે ને એ પહેલા તો એલસી પરિપથ છે, બરાબર કે એલ ને સી ની આપણે વાત કરી ગયા હતી. તો પહેલા કેપેસિટરમાં સંગ્રહાતી ઉર્જા પ્રારંભિક ઉર્જા એમ લખીએ ધારો કે તો યુ ઈ બરાબર આપણી પાસે સૂત્ર છે 1/2 Q²/c બરાબર છે. હવે બધી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરીએ તો આ 1/2 Q બરાબર આપણને આપેલું છે 6 મિલી કુલમ તો 6 × 10⁻³ કુલમનો સ્ક્વેર. કેપેસિટરની વેલ્યુ આગલા દાખલામાં લેવાની છે, આપણને આપેલું છે 30 એટલે 30 × 10⁻⁶. આની જો આપણે ગણતરી કરીએ તો આન્સર આવશે 0.6 જૂલ. હવે આપણને શું કીધું છે બીજું, પછી કોઈ પણ સમયે કુલ ઉર્જા કેટલી, કુલ ઉર્જા એટલે આ બંનેમાં સંગ્રહાતી કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર. આપણે જોઈ ગયા છે કે કેપેસિટર ઉર્જા ગુમાવે તો ઇન્ડક્ટર શોષી લે, ઇન્ડક્ટર ઉર્જા ગુમાવે તો કેપેસિટર શોષી લે. એટલે કોઈ પણ સમયે જેમ કહેવાય કે કોઈ પણ સમયે તંત્રની કુલ ઉર્જા 0.6 જૂલ જ રહેશે, કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારની ઉર્જાનો વ્યય થતો નથી. બરાબર, ઉર્જાનો વ્યય થતો નથી એટલે કોઈ પણ સમય જે છે એ કુલ ઉર્જા એ 0.6 જૂલ જેટલી જ રહેશે. સ્વાધ્યાયનો 7.9 R બરાબર 20 ઓહ્મ, L બરાબર 1.5 હેનરી, C બરાબર 35 માઇક્રોફેરાડ ધરાવતા એલસીઆર શ્રેણી પરિપથ સાથે ચલિત બદલી શકાય તેવી આવૃત્તિવાળો 200 વોલ્ટનો સપ્લાય જોડેલ છે. જ્યારે સપ્લાયની આવૃત્તિ પરિપથની પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી થાય ત્યારે એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન પરિપથમાં રૂપાંતરણ પામતો સરેરાશ પાવર શોધો. બરાબર, જો પહેલા તો શું કીધેલું છે કે જ્યારે એસી સ્ત્રોતની આવૃત્તિ તેની પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી થાય ત્યારે શું થાય, તો ત્યારે એલસીઆર શ્રેણી એસી પરિપથમાં અનુનાદ થશે ને અનુનાદ સમયે જો સમજાવું ઉદાહરણ આપણે તે વિશે બી વાત કરેલી કે આપણી પાસે ધારો કે એફએમ રેડિયો છે, બરાબર. આ બાહ્ય આવૃત્તિ 91.1 હર્ટ્ઝ જે આપણે એફએમ રેડિયો સિટીની છે તે આપણે આની આવૃત્તિ રેડિયાની આવૃત્તિ બદલીને આ બંનેની સમાન થાય ત્યારે અવાજ મહત્તમ થાય એટલે તે જગ્યા પર અનુનાદ થાય. તો જ્યારે અનુનાદ થાય ત્યારે શું થાય, તો મોડ્યુલસ ઓફ z ઇક્વલ્સ ટુ r થઈ જાય. બરાબર છે, તો મોડ્યુલસ ઓફ z ઇક્વલ્સ ટુ જો r થઈ જતો હોય તે માત્ર આ ધરાવતો પરિપથ થઈ જવાનો. તો એનો સરેરાશ પાવર કેટલો આવશે, તો એમ કે આવા એક ચક્ર પર તેનો સરેરાશ પાવર P બરાબર VRMS IRMS into cos phi તથા phi બરાબર 0 થશે. phi બરાબર કેવું થાય, 0 થાય. હવે તમે કાં તો એને અલગ અલગ શોધી શકો, એટલે શું કરી શકો, તો જો કાં તો અહીંયા v ની જગ્યા પર VRMS upon modulus of z cos 0 અથવા તમે i બી શોધી શકો સેમ આ સૂત્રની મદદથી. પહેલા તો આ તો આપણને કેટલો આપેલો છે 200, આ 200 ના છેદમાં મોડ્યુલસ ઓફ z એટલે કોણ, r ની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે આપણને, તો 20 into 1 આ કેન્સલ, આ 10 એટલે પાવર કેટલો થઈ ગયો
2000 થઈ ગયો, 2000 વોટ. સ્વાધ્યાયનો 7.10 એક રેડિયો એમડબ્લ્યુ શું કહેવાય એને, તો મીડિયમ વેવ બ્રોડકાસ્ટ બેન્ડની 800 કિલોહર્ટ્ઝ થી 1200 કિલોહર્ટ્ઝ આવૃત્તિના ગાળામાં ટ્યુન કરી શકાય. જો તેના એલસી પરિપથમાં 200 માઇક્રોહેનરીનું એક અસરકારક ઇન્ડક્ટર હોય તો ચલ કેપેસિટરની રેન્જ કેવી હોવી જોઈએ, કેટલી હોવી જોઈએ? તો જો આપણે અત્યારે વાત કરી કે તમે એફએમ જે છે રેડિયોની વાત કરો તો એફએમ રેડિયોની રેન્જ જે છે ને 88 મેગાહર્ટ્ઝ થી 108 મેગાહર્ટ્ઝ. તમે એફએમ રેડિયોને સર્ચ કરો તમારે કારના એફએમમાં એટલે રેડિયામાં અથવા તમારા મોબાઈલમાં તો 88 થી 108 સુધી આવશે. તો આની રેન્જ થાય. તો આ રેન્જ માટે આપણે સૂત્ર વાપરીએ F બરાબર 1/2 પાઈ LC. એમાં L કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે C ની વેલ્યુ બદલો તેમ F બદલાય. એટલે C ની વેલ્યુ કેટલી રાખવાથી 88 રાખી શકાય અને C ની વેલ્યુ કેટલી રાખવાથી 108 રાખી શકાય? તો એ ચલ કેપેસિટરની રેન્જ થઈ ગઈ. આપણને જુદી વેલ્યુ આપેલી છે. અહીંયા આપણને જે વેલ્યુ આપેલી છે તે કઈ આપેલી છે? તો અહીંયા આપણને F1 બરાબર જે આપેલું છે એ F1 બરાબર 800 કિલોહર્ટ્ઝ. 800 કિલોહર્ટ્ઝ ની આપણને એમ કીધેલું છે કે એનું એટલે પહેલા F1 બરાબર 800 કિલોહર્ટ્ઝ માટે તો therefore આપણું જે સૂત્ર છે કે F1 બરાબર 1/2 પાઈ રૂટ LC. તો therefore F1 સ્ક્વેર is equals to 1/4 pi square અથવા LC. તો therefore C1 કરી દઈએ, F1 અનુરૂપ C1. તો C1 બરાબર 1/4 pi square L into F1 square. therefore C1 બરાબર 1/4 3.14 નો વર્ગ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય L એટલે કેટલા હેનરી આપેલા છે? તો L એટલે આપણને 200 10⁻⁶. F1 તો F1 કેટલી છે? તો 800 કિલોહર્ટ્ઝ એટલે 800 એટલે જો 800 into 10⁻³ એટલે 8 into 10⁵ નો સ્ક્વેર કરી દઈએ. તો C1 બરાબર જો ગણતરી કરવા માટે ઈઝી શું રહેશે? 1/4 આ 3.14 નો વર્ગ ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 64. જો આ 10 થઈ ગયા ને 10 ને 2 12 બરાબર. આ 5 ને 10 ને આના 2 મીંડા એટલે 12. આ 6 માઈનસ એટલે ઉપર 10⁶ એટલે 10 લાખ ભાગ્યા આ બધું કરવું આપણે. એટલે C1 નો જે તમારો જવાબ આવશે એ C1 નો જવાબ 198 into 10⁻12 ફેરાડ. એટલે C1 બરાબર 198 પીકોફેરાડ. બરાબર છે. હવે તમારે જાતે સેમ ટુ સેમ જે રીતે આપણે ક્લાસમાં બી એવું જ કરતે F2 બરાબર 1/2 પાઈ રૂટ LC2 એમ કરીને C2 ને કરતા બનાવીને C2 બરાબર 1/2 પાઈ L સ્ક્વેર એટલે આ સૂત્ર જ યુઝ કરીએ. C2 બરાબર 1/4 પાઈ સ્ક્વેર L into F2 નો સ્ક્વેર. F2 આપણને કેટલા આપેલા છે? તો F2 આપણને 1200 કિલોહર્ટ્ઝ આપેલા છે. બરાબર. F2 આપણને 1200 પછી છેલ્લે તો આનો જે જવાબ આવશે ને એ 88 પીકોફેરાડ આવશે. એટલે જ્યારે રેન્જ લખવાની વાત આવે ને રેન્જ ત્યારે તમારે રેન્જ છેલ્લે લખવી પડશે કે ચલ કેપેસિટરની રેન્જ 88 પીકોફેરાડ થી કેટલી 198 પીકોફેરાડ. હા, કારણ કે રેન્જમાં હંમેશા નાની કિંમત પહેલા આવે, મોટી કિંમત પછી. સ્વાધ્યાયનો 7.11 આકૃતિ મુજબ ચલિત બદલી શકાય તેવી આવૃત્તિવાળો 230 વોલ્ટનો એસી સ્ત્રોત એલસીઆર પરિપથ સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. L બરાબર 5 વોલ્ટ 5 હેનરી, C બરાબર 10 માઇક્રોફેરાડ 80 માઇક્રોફેરાડ, R બરાબર 40 ઓહ્મ. બરાબર. પહેલા આપણે જે આપેલું છે તે લખી દઈએ, પછી આગળ શું પૂછેલું છે. તો આપણને એક LCR AC પરિપથ આપેલો છે. આપણે જે
થિયરીમાં આપણે દોરતા હતા તેવો એલ સી ને આર. આના માટે આપણને જે VRMS ની જે વેલ્યુ આપેલી છે એ 230 વોલ્ટ છે. એલ બરાબર આપણને આપેલું છે 5 હેનરી. સી બરાબર આપણને જે આપેલું છે કેપેસિટર જે છે 80 માઇક્રોફેરાડ એટલે 80 × 10⁻⁶ ફેરાડ. આર બરાબર આપણને કેટલું આપેલું છે તો 40 ઓહ્મ. તો પહેલું આપણને શું પૂછેલું છે 1. તો આપણને પૂછેલું છે પહેલું પરિપથને અનુનાદની સ્થિતિમાં લાવવા માટે સ્ત્રોતની આવૃત્તિ નક્કી કરો. તો આવૃત્તિ એટલે પહેલા ઓમેગા આર શોધીએ. તો ઓમેગા આર બરાબર 1/√LC 1/√L એટલે 5 આ થઈ ગયો 80 × 10⁻⁶ એટલે 1/ આ થઈ ગયો 400 × 10⁻⁻ એટલે આ થઈ ગયો 1000 ઉપર ગયા એટલે બરાબર આ થઈ ગયો 20 એટલે આવી ગયું 50 રેડિયન પર સેકન્ડ. બરાબર. તમે આની એફ બી શોધી શકો. તો એફ બરાબર 2π/ω તો 2π/50 હર્ટ્ઝ. બરાબર. ચાલ હવે આપણને બીજું શું પૂછેલું છે આગળ તે જોઈએ. તો બી અનુનાદ આવૃત્તિએ પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ અને પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર શોધો. તો જો અનુનાદની સ્થિતિમાં XL બરાબર XC therefore modulus of Z બરાબર √R² + XL - XC નો સ્ક્વેર. તો therefore modulus of Z = R બરાબર કેટલા તો 40 ઓહ્મ થઈ ગયો. આપણે R બરાબર 40 આપેલો છે. પછી આપણને બીજું પૂછેલું છે કે પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર શોધો. પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર એટલે શું? તો પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર એટલે IM. તો IM બરાબર સૂત્ર છે IRMS / modulus of Z પણ √2 ઇમ્પિડન્સ IM બરાબર √2 × IRMS. √2 IRMS બરાબર VRMS / modulus of Z. √2 × VRMS એટલે કેટલું? તો VRMS એટલે 230 modulus of Z એટલે 40. તો આ IM ની જે વેલ્યુ આપણે ગણતરી કરીને લાવીએ તો એ થવાની 8.1 એમ્પિયર. ત્યાર પછી આપણને એમ પૂછેલું છે કે પરિપથના ત્રણેય ઘટકો અને બે છેડા વચ્ચે RMS વોલ્ટેજ શોધો. ત્રણેય છેડા વચ્ચે RMS વોલ્ટેજ શોધવા માટે શું કરીએ? થોડું પૂછી કાઢીએ. તો જો R ના બે છેડા વચ્ચે P એટલે કે VRMS R બરાબર IRMS × R. IRMS મળ્યો 8.1 આપણને. બરાબર છે. તો IRMS આપણને કેટલો હતો? નહીં, IRMS ને તો વેલ્યુ જ નથી શોધી. તો IRMS શોધી કાઢીએ પહેલા. IRMS એટલે VRMS / modulus of Z એટલે 230/40. તો 230/40 કેટલું થશે? 230/40 તો 5.75 એમ્પિયર. IRMS × R તો 5.75 × 40 એટલે ફરી પાછો 230 વોલ્ટ થઈ ગયો. ચાલો R તો પતી ગયો. L ના બે છેડા વચ્ચે P તો VRMS L બરાબર XL અથવા IRMS × XL.
તો IRMS ઇન્ટુ XL એટલે ઓમેગા, આ 5.75 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય ઓમેગા એટલે 50 ને L એટલે 5. તો એ જે વેલ્યુ આવવાની એ થવાની 1400 વોલ્ટ. સેમ VRMS C બરાબર તો IRMS ઇન્ટુ XC, આ તો થઈ ગયું IRMS અપોન 1 અપોન ઓમેગા C બરાબર, કારણ કે આપણને ખબર છે કે XC બરાબર 1 અપોન ઓમેગા C થાય. તો therefore હવે VRMS C બરાબર તો IRMS 5.75 ઓમેગા 50 ને C બરાબર કેટલો આપેલો છે? તો C બરાબર આપણને આપેલો છે 80. તો 80 into 10⁻⁻6 માઇક્રોફેરાડ. તો VRMS C બરાબર બી કેટલા થાય? તો એ બી 1400 વોલ્ટ જ થાય બરાબર. આ બંને 1400 આવ્યું બરાબર, પણ બંને એકબીજા સાથે કેવા હશે? તો બંને એકબીજા સાથે આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂકેલા છે કે LC માં જે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત હોય અનુનાદ સમય એકબીજાને શું થાય? કળા તફાવત 180 નો થશે. આપણને પૂછેલું બી છે દર્શાવો કે અનુનાદ આવૃત્તિએ LC સંયોજનના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બરાબર છે. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત કેટલો થાય? તો એ થવાનો તમારો તો LC સંયોજન ના બે છેડા વચ્ચે P, તો એ ધારો કે લખીએ આપણે VRMS LC, તો એ કેટલું થવાનું? તો VRMS L માઇનસ VRMS C. માઇનસ કેમ? કારણ કે બંને વચ્ચે 180 નો તો કળા તફાવત હોય બરાબર છે, એટલે કેવું મળશે આપણને? 0, અથવા તમે લખો તો 1400 - 1400 બરાબર 0